الحمد لله الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك والصفا، وأقر له بالرق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وأتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد الخير الورى وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وإن تقواه تقية من بأسه ووسيلة من عنده، فاتقوه عباد الله في السر والنجوى، وأطيعوه واعبدوه ما لكم من إله غيره ولا رب لكم سواه. الزموا أمرا واحذروا نهيه. عباد الله، وإن حديثنا اليوم وعنواننا للخطبة هو الخطر الداخلي أو الخطر الداخلي. هناك أخطار داخلية هو السبب الرئيسي لما حصل المسلمين على مر العصور والدهور من تخلف والانحطاط. ثم هناك أمراض أصيب بها المسلمين وتسبب لهم الضعف. هذه الأمراض هي الخطر الداخلي. لكن عباد الله، من المسؤول عن التخلف المسلمين وتأخرهم في هذا العصر؟ هذا سؤال من الأسئلة هامة جدا التي تناقش في كثير من الأحيان في سمر السامرين وحديث المتحدثين على مستوى هو مستوى التسلية وليس مستوى الجد. وفي هذا المستوى مستوى الأفوية تنطلق الألسنة على سجيتها ويعبر الفرد عما هو مستكن في أعماق نفسه. وفي مثل هذا الموضوع عباد الله الذي نحن بصدده اليوم نجد مثلا للتشتت النفوس المسلمة وتباعدت، ومحاولة كل فريق إلغاء التبعة على الآخرين لتبرئة نفسه، وإقامة الدليل على أن المسؤول هو غيره، وليس الأمر كذلك. وهذه الحالة حالة النفسية الواقعة في مجتمعات الإسلامية لها نتائجها الخطرة، وهي مغالطة نفسية يغالط الفرد فيها نفسه ويخادع ضميره. وقد فطن العلماء النفس وسموها حيلة لا شعورية، وهي من أنواع الخيل التي يفعلها الإنسان بفطرته ليخلص من إتعاب نفسه ومحاسبة ضميره. ولا يتم الخلاص إلا باقتناء الداخل
بأنه ليس مخطئا، ولا يتم هذا إلا بأن يحصر الخطأ في آخرين. وهذه هي حالنا اليوم أو حال كثير من إخواننا اليوم. لكن عباد الله، كيف نواجه المسؤولية هذه؟ كيف نواجه مسؤولية هذه؟ الأول الدفاع عن الذات بشكل هي لا شعورية. إننا عباد الله حين نتحدث عن المجتمع الإسلامي المؤاثرة، وحين نبدأ بالشعور بالألم، نجد مآذيرا قد تبدت وألوانا من الهجج الواهية قد برزت مسوغة ما نحن فيه من تقصير، مؤلنة أن الأمر لا دفع له، وأنه ليس بيدنا حولا ولا طولا، ليس بيدنا حولا ولا طول ولا تدبير، ذلك أن ما هو واقع من فعل القدر، ومن يستطيع رد القدر. هذه المآذير مآذير أحوالنا أو مآذير في أحوالنا في هذا العصر. وهناك مرض آخر من أمراض النفسية من هذا الباب، الخطر الداخلي، الاعتذار بالقدر. الاعتذار بالقدر، كثير منا يعتذر بالقدر. إن الاعتذار بالقدر عباد الله حيلة الشيطانية وخديئة من الإنسان لنفسه، فالذي يرتكب معصية ويلوم القدر كذاب أشر. هكذا جاء في الآية القرآنية الكريمة الشريفة، يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أنعام. فرد الله تعالى عليهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهكذا شأن من قصر في أداء واجب واتهم القدر كاذب في دعواه. إن تقصيره أمر واقع محسوس ملموس، وتقصيره مرده إليه، فكيف يدعي الاعتراف بتقصيره الذي يدركه ويحسه ويفر إلى القدر وهو أمر مغير؟ دفع الكفر والفسوق بالجهاد والاستبسال والموت، وغيروا وجه الأرض وأطفئوا عباد الأوثان بالإيمان الصادق. نسأل الله السلامة والتوفيق. أما في مجتمعنا الإسلامي اليوم، ومع الأسف الشديد حين يتحدث المتحدثون عن واقع المسلمين وما يلاقونه في شتى ديارهم ومختلف أسقائهم من ظلم وخسف وبغي واضطهاد، وحين يشعر فريق من المسلمين بوعظ يصير في ضمائرهم وألم طفيف في مشاعرهم، ينبري هؤلاء أنفسهم يدفعون عنهم ما يجدون ويسوغون لأنفسهم ما هم فيه من قعود ونكوس بالأنوان المختلفة أو بالأنوان من المآذير وأصناف من الهجج الواهية. فالضمن قد أدرك نهايته عباد الله، والفتن كقطع الليل المظلم. وبمثل هذه الهجج الواهية التي يقدمها الشيطان
ويتسولها في النفوس المريضة 7 مليون مسلم في العالم الإسلامي اليوم يساموا سوء الخسف ويتلظون بنار الهوان وينطلقون جميعا بدعوى واحدة، دعوى الضعف والموت المعنوي. وبهذا الفهم السقيم عباد الله الهذيل وبهذه الروح الضعيفة الحائرة يعطل المسلمون معاني الإسلام القوية ويسمون آذانهم عن نداءاته التي تتصدع بها الجبال. انظروا إلى هذا الأمر عباد الله، ثم انظروا إلى حقيقة ما يجري فينا، ويعرضون عن الرفع رايته والاستدلال بأزمته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. قال الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. بماذا يصلح أول الأمة عباد الله؟ سنرى هذا مباشرة إن شاء الله. ثم كثير منا اليوم عباد الله أعني المسلمين يتصفون بصفات بعيدة عن صفات المؤمنين حقا، وهم يرون أنهم أحسن الناس إيمانا وتسليما. ألسنا عباد الله، ألسنا نعتذر بمآذير شبيهة بالمآذير التي كان يقدمها المنافقون حين قالوا لإخوانهم: لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر، أي لا تذهبوا إلى الجهاد والدعوة. فرد الله تباركت أسماؤه بقوله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليلحقوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال تعالى حاكيا طريقتهم هذه في الاعتذار فاضحا نواياهم كاشفا عن نفوسهم الخاسرة وقلوبهم المريضة. قال تعالى على لسانهم: يقولون إن بيوتنا عورة. فرد الله تباركت أسماؤه عليهم بقوله: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ونحن اليوم عباد الله وإني لفي طليعة هؤلاء القائلين: لا نستطيع أن نعمل في سبيل الله ولا نستطيع أن نجاهد في سبيله، نخشى أن نتخطف من الأرض أو من أرضنا، ونخشى أن يموت أولادنا جوعا وأهلنا جوعا، والحق أننا ما نريد إلا فرارا كما فرر المنافقون الأولون. وقد نسينا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم اجعلنا في زمرة هؤلاء. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المؤمنون، فاتقوا الله جل وعلا ثم توبوا إليه. ثم اعلموا إن مآذير المسلمين اليوم ليست مآذيرا صادقة، إنما هي مآذير كاذبة. ليست تلك المآذير التي يصدق عليها قول الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون خرج إذا نصحوا لله ورسوله.
خرجا إذا نصحوا لله ورسوله، ولكنها يصدق قوله تعالى أو يصدق عليها قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله أن بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين. هذه القاعدة قاعدة تجرى على ما يجرى في شأن المنافقين، ولذلك فاحذروا أيها المسلمون، فالحذر الحذر أيتها الرجال. ثم اعلموا أيها الأحبة إن ثورتنا اليوم الثورتان إن سيرت الأمة على هذه الثورة تحقق غاياتها بإذن الله. إن ثورات الأمة عباد الله هي الثورات المادية والثورات المعنوية، والثورات المعنوية هي أغلى وأثمن من ثورات المادية. إنها عباد الله إنها ثورة الرجال وثورة الأفكار. فإذا لم تحسن الأمة استفادة من اكتساسات رجالهم، ولم تضع كل رجل في مكانه، أفسدت مرتين: أفسدت بإضاءة الكسب من الاكتساس المختصص، وأفسدت في وضعه في غير مكانه أو في غير محله، فكانت الخسارة مضاعفة جدا، كحال رؤوسنا اليوم، وكحال قوادنا اليوم، وكحال أمتنا اليوم، وكحال رجالنا اليوم. نعوذ بالله من الخذلان. ولعل أطال الكلام عباد الله، اتصرت الكلام على هذه المناقشة، وسوف أسرد بعض ما وقفت عليه من أخطار الداخلين إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الأمام. نكتفي بهذا القدر وبهذه الألفاظ الوجيزة، فإن أصبت فيها ومن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح لدعاءنا هذا باب القبول والإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Bayan haka ‘yan uwa, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina mai mika cikakkiyar godiya a gare sa subhanahu wa ta'ala da kalmomi da suka gabata a mukaddima, tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shi da iyalan gidansa da sahabbansa, da ma dukkan waɗanda suka yi koyi da shi, suka kwatanta inda ya kwatanta, suka dauranci inda ya dauranta, har ya zuwa ranar tarayya. Muna fata Ubangiji subhanahu wata'ala ya samu cikin wannan jerin gwalin jama'ar. Ya'yan uwa, kamar da kuka ji lafazin huɗuba da ya gabata da harshen daga bakin da ya karanta da harshen da yake koyo, kuma yi gwargwadon iyawa, domin shi dai ɗan adam baya wuce gwargwadon iyawarsa. Da haka za mu fahimce ma'anonin abin da ya sawaka a cikin abin da muka karanta, shi ma gwargwadon da harshen da muka saba da shi shine harshen Hausa, shi ma gwargwadon iyawa. Idan yan uwa ba su manta ba, mawdu'in mu shine al-akhtaru ad-dakhiliyya, hadarori waɗanda suke cikin gida. Idan nace cikin gida, ba ina nufin cikin gidajen mu ba, gida a musulunci.
wato haɗarori waɗanda suke fuskantar mu a cikin kawunan mu kanmu, wato waɗansu musibun da bala'o'in wallahi suna faruwa ne a cikin kawunanmu. don haka abinda taujihin hudubar kamar take taujihi akai shine wato kowa ya yadda yana da laifi kuma yana cikin masu laifi, kowa ya yadda yana da kasawa kuma yana cikin waɗanda suka kasa. Kada wanda ya tsarkake kansa a cikinmu, kada wanda ya ɗauka ba da shi ake yi ba, wallahi muna yi ne da kawunanmu. Haɗarori da ke cikin gida babu abin da fi bala'antuwa da musibu a cikinmu kamar wato kawunanmu, mu da kanmu wato muke ainihin losa kanmu da kanmu kafin abokan gaba su shigo su yi nasu aiki. Mu da kanmu muke bude ƙofofi har su samu kafafan da suke shigowa. Da haka nake cewa kada wanda ya ɗauka ba da shi ake ba, kowa ya ɗauka ma da shi ake yi, kuma hudu ba ta safi kowa daga cikinmu, har shi mai magana ba ta bar shi ba. ‘Ya'yan uwa, الأخطار الداخلية هو السبب الرئيسي لما حصل للمسلمين على مر الأسور والدهور. خطرولي نتكين جدا وإن تكين مسلمي وكنسو shi wannan khatarin shine dalili kuma jagora wanda yasa musulmai ya sadarwa musulmi ga irin inda suka samu kansu akai. Wato abinda muka samu kanmu akai, hadarin cikin gida shine jagoran hakan. Kuma wannan alamar usuri wa duhur a tsawon zamani, a shudewar zamuna, haka muke cikin illa wa kanmu, muna illanta kanmu, muna kuma raunar kanmu, muna wato ainihin wato ƙarhinmu na karewa ga kawunanmu min takhallufin wal inhitati, na daga koma wato roshewa da komawa baya, wanda hunaka amradu usiba biha al muslimin, akwai cirutoci waɗanda suka samu musulmai. Shi kuma cuta idan aka gano ta kamata a ɗaukan mata wato a neman mata magani ko? To cirutoci ne waɗanda suka samu musulmai, wata sabbaba la'ahum ad-da'af, kuma suka zama musu dalilan rauni, suka zama dalilai na rauni a gare su. Hadhihi al-amradu hi al-khatar ad-dakhili, wa'innan cirotocin suna da yawa, amma su ne ake kira hadari na cikin gida. A kasa akwai al-khatar al-khariji, akwai al-khatar ad-dakhili. Al-khatar al-khariji min aduwwil kharij, daga makiya na waje. Amma al-khatar ad-dakhili, shi hatsari na cikin gida, humul muslimuna anfusahum, humul muslimuna anfusahum, sune musulmai a karan kansu. Hada su'al man al-mas'ul, lakin man al-mas'ul an takhalluf al-muslimin wa ta'khurihim, wane ne abin yi wa tambaya daga ci bayan da musulmi suka samu kansu a cikin sa da gidadanci da ci baya, waye abin yi wa tambaya a cikinmu? Sarakuna ne? Shugabanni ne? Malamai ne? Mabiya ne? Masu kuɗi ne? Wane ne abin yi wa tambaya dangane da ci baya ga musulmi da musulunci? Haza su'al min as'ilatil hamma jiddan. Wannan tambaya tana ga tambayoyi masu muhimmanci, mu tambayi kawunanmu. Wane ne abin yi wa tambaya, ya ku yan uwa? kuma allati tunaqashu fi kaseerin min al-ahyan, matsala ce wadda ake tattauna ta, ake munakashanta a mafiya yawa daga cikin wayansu lokuta. Fi samar samirin, a cikin firan masu fira a cikin mu, in an zauna ana dandali ko ana tattaunawa. Wa hadisul mutahaddithin, da maganan masu magana, kakan samu ana tattaunawa irin wayannan matsaloli da suka samu musulmi a duniyar yau, na rashin ci gaba,
da kuma matsaloli da ke addabanmu. Za ka samu ‘ya'yan zauna ana tattaunawa ala mustawa ko mustawar tasliya, amma tattaunawa da muke a irin wannan munasaba da a irin wannan matsala muna tattaunawa ta kawai baiwa juna hankuri ne kawai, shikenan kowa kada kansa shi gaba. hazihi wato ainihin menene tattaunawa ta tattaunawa mustawa at-tasliya wa laysa mustawa al-jadd. Ba muna tsayawa mu tattauna ta yadda za mu samar da abin za mu iya samarwa ba, wato ba ajanda ce aka aje ba, to yanzu mun ga illa kaza ga illa kaza ga abu kaza na hararan mu ga abu kaza ya same mu, amma ga ajanda muna so daga nan zuwa lokaci kaza mu fita daga cikin mushkila kaza ko matsala kaza ko mu samar da abu kaza. Wannan shine ajandar ba ita muka sa gaba, sai mun ga yiwuwar abin da zai yi a ciki, kamar yadda Bahaushe yake cewa sai mun ga abin da ya kwance mabuzu nadi. To ba irin wannan tattaunawa muke ba, tattaunawa kawai ta fira ce, kowa ya san da matsalar ya san da illar, amma sai a tattauna a yi fira a watsi. Da haka walaysat mustawal jadd. wa fi hadha mustawa al-afawiyya, mataki ne kawai na baiwa na afuwa, ni in maka afuwa kai ma kai ma afuwa, in dauke laifin wa kaina kai ma ka dauke laifin akan ka, shikiran mu tashi mu wuce. Wannan shi abinda wato abinda yake samu muke na a duniyar yau musulmi. Tantaliqu al-alsinatu ala sajiyatiha, wanda halussa suke furucin magana a ɗabi'atar ta saba ta fira ko tattaunawa, wa ya'abbaru al-fardu amma huwa mustakanun fi amaki nafsahu, wanda kawai mutum na fassara abin, ko da daidaitun mu yana lura da abin, kawai fassara abin iya abin da ke cikin zurfin zuciyarsa, zurfin tunaninsa. In ya fito zai ce to ni na gana akwai kaza shikenan, sai a tashi a sha shayi a wuce. ya yan uwa, wa fi misli hadha al-mawdu' alladhi nahnu bi sadadihi, kwatankwacin wannan mawdu'in da muke magana a kansa, wannan topic din wanda muke dabda bahasi a kansa, najid masalan, a misali za mu tarar da akwai litashattacin nufusul muslima, za ka ga rayukan musulmai sun ɗaiɗaitu, wa taba'adan sun nisantu, wa muhawalatu kulli fariqi ilga'u tubati alal akharin. Kowane daga cikin kokarin yake jefa zargi ga wayansu, shi ya fitar da kansa cewa shi baya ciki, li tabarri'ati nafsahu, dan ya kubutar da kansa. Idan an dauko matsala kace ganin matsalar nan laifin su wane ne, kai baka ciki, wannan shine abin da ake kira, wato muke magana anan, mutum ya fitar da kansa daga zargin kansa dan ya kubutar da kansa, ya jefa illa ko matsala din ko nauyin mas'uliya din zuwa ga wayansu daban daga cikin mutane. Wa iqamatu dalilu ala anna al-mas'ul huwa ghayruhu, kuma ya kokarin tabbatar da dalili cewa wanda ke da nauyin matsala ke kansa wane ne ko su wane ne, shi ya fita. Wa hadhihi al-hala nafsiyya al-waqi'a, wannan shine yanayi wanda yake wato na rayuka na zuci, wanda ke faruwa fil mujtama'at al-islamiyya, a cikin mujtama'a na musulmai a yau. Sannan lahana ta'ijiha, hakan yana da sakamakon da hakan ya same mu, shine al-khataratu, hadarin farko. Fa hiya maghalatun nafsiyya, shine kuskuren rai, mutum ya kuskurantar da kansa da kansa. Yughalatu al-fardu min wato fiha nafsahu, wanda ɗaiɗaitakun mu yake wato muke fadawa cikin wannan kuskuren. Wa yakhada'u dhamirihi, mutum ya yaudari zuciyarsa. Wa qad fattana ulama'un nafs, malaman ɗabi'a sun faɗaka, sun kuma basirantar da cewa irin wannan tunani, irin wannan yanayi, sai suka kira ta wato wasammuha hilatun la shu'uriyya. Malaman ɗabi'a, wanda shi malamin ɗabi'a in ya kalle ka, ya kalle da yanka, zai iya maka cewa ne kaza ne,
yana da wahala kuma ka tsallake ga wa'annan abin da ya lissafa ya ce kai kaza ne. To malaman nabiya suka kalli al'ummar mu da irin wannan yanayi na zamani da muke cikinsa na rashin ko'oho da matsaloli idan sun taso, sai dai mu zauna mu fira mu tattauna mu watse, ba wato ba tattaunawa ta ɗaukar mataki ba. Akwai bambanci na abu in ya dame ka ka zauna zaman tattaunawa don ɗaukar mataki, da zaman da za a yi kawai don a tattauna a yi fira kowa faɗa abin albarkacin bakinsa a tashi a watse, wanda aksari shi muke yi wa matsalolin da ke cikinmu a yau. Yasa ba gaba ba baya, ba matsala ce ta ji a jika ba, da wadda kuma za a yi tsaya a dage a ɗauki mataki komi wuya don a cin magaci, a sai dai a tattauna a wace. Wannan shine halin da ya samu al'ummar musulmi a yanzu, a halin da muke ciki a duniyar yau. Da haka malaman ɗabi'a suna kira irin wannan yanayi hilatul lashu'uriya, dubara ce kawai ba ta ji a jika ba. Akwai bancin abin da za ka ji, akwai bancin ji na kunne da ji a jika. Shi ji na kunne ji ne wanda yake an faɗa za ka ji, shi ko ji a jiki abu in ya dame ka ka ji raɗinsa a cikin jikinka don ka ɗaukan masa mataki. To galibi kawai jin mu tattaunawa mu ta kunne ce, ba tattaunawa wace ta muna jin abin a jiki yaya za mu yi kuma mu yi maganin matsalar ba. Ya ‘yan uwa, wahiyar min anwa'ir hiyalin lati ya fa'alu hal insan, tana da gaskin nau'uka na dubara da ɗan adam yake aiwatarwa da fitratihi da fitrarsa da Allah ya bashi, li yukhallasa min itabi nafsihi dan ya kubuta daga zargin kansa wa kansa. Wato misali, idan mutum yayi laifi, kaddara barawo yayi sata, sai aka kamo shi, to kafin ku ba su tambayoyi, fitirarsa za ta yi ta ba shi tuntuntuni abin da ya kamata ya faɗa don ya kubuta. Daga ciki, idan ya shekara 10 yana yi, ranar da aka kama zai ce wallahi bai taɓa yi ba sai wannan kaddara ce. Wannan ita ce hilatu shaitaniya, zai ce kaddara ce bai taɓa yi ba kuma ya daɗe yana yi. To ina da kuma tambaye, to me yasa kai ce wallahi tallahi ba zai rasa uzurin da zai kawo maka ba, zai fake da kaddara ya ce rashi ne da sauransu. Da amma wannan abin da yake faɗa don Allah shine gaskiyar abin da ya faru, ba shine gaskiyar abin da ya faru ba. To haka muke samun kawunanmu, abin da muke tattaunawa a junanmu mu tashi mu wuce, ba shine hakikanin abin da ya kamata mu yi ba. Yasa kullun cikin matsala muke, wannan ba mu iya warware ta ba, wata sake samun mu, haka muke tafiya har yau, har matsalolin sun dabaibaye mu, har ya kai fagen yau duk inda kace ayi kokari a daga rayatul islam, tutar musulunci ta daga, wanda ce maka kai wallahi ba zai yi ba, kai ba ka ganin zaune ake da suwane da suwane da suwane, ba ka ganin kasar ba musulmi kawai ke da ita ba. To uzurin farko da zai fara kawo maka kenan, uzurin banza. Sai ka tambaye shi, a tarihin musulunci manzo Allah ya tarar da kafirai da munafikai ko bai abin nan da mushrikai ko bai tarar da su ba, ya tarar da su. Amma har ma Madinan da ya hijira daga barin Makka zuwa Madina, a Madina akwai wa? Akwai mushrikai, akwai Yahudawa a cikinta. Amma baka bincike hanyoyin da manzon Allah ya bi har ya tabbatar da musulunci akai. Ku me yasa ba za ku bi irin waɗannan hanyoyi ku tabbatar da musuluncin ba, duk da akwai arna a ƙasar ku? Yanzu zaman cewa wai ba mu kadai ke ƙasar ba shine uzuri na mu bar musulunci ya lalace, mu bar al'ummar musulma ta tozarta, tahrikatul islam su hatse, kasancewa wai ba mu kadai bane a cikin ƙasa. Wannan uzuri ne? Wallahi wannan bai zama mana uzuri, ko alama bai zama wa uzuri. Dan haka anan mutun yakan kawo irin wayannan dubaru, hiyalul lati fa'alu hal insan bi fitratihi da fitrarsa, li yakhallis min itabi nafsihi dan ya kubuta daga zargin kansa da kansa,
wa muhasabatu ramirihi ya fita daga yi wa kansa bincike ko zuciyarsa bincike wala timmul khulasu amma yana ganin hakan ba zai yi ba ya fita kai tsaye ya tsira ba a hakan illa biktina'id dakhili bi annahu laysa mukhti'an sai ya samu wata dubara tana nutsar da zuciyarsa a cikin zuciyarsa nutsar da cikin zuciyarsa cewa bi annahu laysa mukhti'an shi ba mai kuskure bane fa ba wala yatimmu hada sannan hakan har yanzu ba zai cika ya samu kubuta ba kai tsaye illa bi an yahsul al-khata fil akharin sai ya takaita laifin ga wa'insu ya jefa hitan in ya tattara lafiya jefa mu wa'insu to a wannan lokaci ne zai samu cikakken fita daga zargin kansa cewa shi ba cikin masu laifi wa hadhihi hiya hadha al-yawm wannan kuma shine yanayin da muke cikin sa a duniyar yau da muke ciki to amma sai dai kaifa nuwajihul mas'uliyya yaya za mu fuskanci matsala idan ta dame mu ya za mu fuskanci matsala abu na ɗaya akwai addifa'u an zati bi shakalin hiya lillahi uriya za mu iya turewa karan kanmu matsaloli da suke addaban mu da yanayi na dubara ba naji a jikinmu ba za mu iya samun mafita cikin halin da muke ciki ya al'umma musulma da dubarunmu ba tare muna jin abin a jiki yana taɓa mu a cikin jiki ba innana ibadallah hina natahaddasu an al-mujtama' al-islami a duk lokacin da muke magana game da abin da yake faruwa ga jama'an musulmi wa hina nabda'u bi shu'ur bil alam a lokacin da muka fara jin radadi najidul ma'azira sai mu tarar da uzurori da muke baiwa kawunan mu kat tabaddat wa alwanan min al-hujaj al-wahiya hujjoji wato uzurori daban-daban ta daidaitu da launi na hujjoji amma hu masu rauni kada barrazat ta fita a fili karara sannan musawwagatun ma na hanu fihi wannan uzurorin da zamu dinga kawowa da hujjoji masu rauni wai dan su mu samu saukin abin da muke kai min takasirin na gajartuwa takaitawa daga gare mu ne amma sai mu gabatar da uzurori da hujjoji masu rauni dan mu fitar da kanmu mu'linatum anna al-amra mu fito muna wato ilani cewa shi wannan al'amari fa da ka gani na illoli da rauni da komawa baya la dafa ala ba abin da zai iya ingije haka ba abin da zai hana haka wa annahu laysa bidna tulun wala haul aw tulun aw haulun wala tul ta ai ba mu da karfi ba mu da kudi ba mu da kaza ba mu da kaza zalika annama huwa waqi'un min fi'lil qadar a karshe abubuwan da suke faruwa fa aiki ne na kaddara aiki ne na kaddara yanzu babban bala'in da ke damu idan an karanto hadisai na karshen zamani wa'inda suka bayani abu kaza zai kasance abu kaza zai kasance sai ce to ka gani kaga yanzu ba yadda za a yi dama annabi ya riga ya faɗa amma ba cewa ya kawai ku zauna ku ƙara lalace ku ci gaba da lalacewa ba har abubuwan su ta zuwa suna samu a'a abubuwa idan suka zo na illa kamar yadda aka faɗa da ƙarshen zamani za a kaza za a kaza sai ku ta ɗaukan mataki a shar'ance a addinance don ku samu fita a cikinsa ba nutsiya za a yi a ciki ba labarin da annabi ke bayarwa ya ba da labari ne don ku farka ba wai don kowa ya zama shi kenan ya lalace ba yadda za a yi ba haka ake nufi ba yanzu daga cikin misali daga cikin manzo Allah ya ce zamani zai zo za a samu kasratul haraj yawan kashe-kashe to yanzu tunda an samu yawan kashe-kashe sai kowa ya lalace shi ma ya shiga cikin kisa ba haka annabi ke nufi ba ka ɗauki matakin da kai karka samu kanka cikin waɗanda suke yawan kashe-kashen ku ɗauki matakin gyarawa a lokacin da aka samu yawaitar hakan ku ɗauki matakin ya za ku yi ku gyara ya za ku yi ko sabon fuluburan ɗin wannan matsala ɗin misali na biyu
annabi ya bayyana cewa ƙarshen zamani zinace zai yawa, za a samu yawaitan mata, za a yi zinace yanzu shikenan kana tunanin annabi ya bada labari ne ƙarshen zamani kowa zai lalace ya zama mazinaci? Annabi na faɗakar da ku ne, tambihi ne cewa idan lokacin ya zo za a samu lokacin, amma in ya zo ku ɗauki matakin da za ku gyara a ciki, ku ɗauki matakin hanawa. Ba haka kawai ake nufi wai kowa ya zauna ya lalace ba. Da ai magana ce to ai ka san da ma alama ce ta kiyama, annabi ya ce kaza, ce tabbar annabi ya ce kaza, amma shine sai ka lalace. Wannan ya nuna kenan al'umma shikenan kowa sai ya saki jiki ya zauna a yi ta barna. Ba haka annabi ke nufi ba ya yan uwa. A hirdin mu ba haka annabi ke nufi ba, ba haka yake nufi ba. Da haka sai a ce annama huwa waqi'un min fi'lil qadar, ai abin da ke faruwa aiki ne na kaddara, an riga an kaddaro. wa man yastati'u daddul qadar, ce to shikenan kaga ko ai wa yake da ikon tura kaddara? Sai kowa ya sallama, ce lalle ko haka ne, an kaddaro kuma kaddara ba wanda ke iya ture ta. Wannan shine uzurin da muke gabatar da shi a yanzu a kawo nan, ba sai ai tabarna ce ai kaddara ce. Ko ka san cewa kaddara ma tana da magani? Baka sani ba, kaddarar kanta wallahi tana da magani. Wanda ji mamaki yaya za abin da Allah ya kaddara kuma a samu maganinsa. Ubangiji subhanahu wataala da ya kaddara kaddarori kuma sai ya yi umarni da addu'o'i, da haka shi ya kaddara kaddara kuma shi ya yi umarni da a yi addu'a, kuma ya yi alƙawalin in an roƙe shi zai amsa. Da haka kaddarar da Allah ya kaddara wa duniya da abun da su faru a duniya na kaddarorin Ubangiji babu ko shakka ya kaddara su, da amma ya umarce mu da mu gabatar da addu'o'i. Don haka idan muka gabatar da addu'a kafin zuwan kaddarorin da aka kaddara, kai ko da bayan ma kaddara gatanan zuwa, wallahi idan addu'a ta gabace ta, Ubangiji subhanahu wata'ala yakan kawo saukin kaddara din, ko da ba a kawo da ita gaba ɗaya ba. Don manzon Allah ya ce idan mutum yayi addu'a ya roki Allah kariya daga kaddarori miyagu, kuma sai ga kaddarorin an kaddara masa, idan kaddarar ta sauko, kafin ta sauko ta same shi ko ta fada kansa, shi kuma ya riga gabatar da addu'a. Manzo Allah ya ce sai addu'an nan tasa in dai karbabbiya ce yayi ta bisa ga yadda aka ce ayi ta, za ta tare wannan bala'in daga sararin samaniya. Bala'i ne akan ka zai sauko, ko akan iyalinka, ko akan dukiyarka, ko akan gidanka, ko akan yan uwanka. Sai aka sa'a kayi addu'a ka roki Allah akan kaddarori wato miyagun kaddarori, sai kaddara kuma ga bala'in ga hinan zuwa, sai annabi ce sai addu'arka ta tare wannan bala'in a sararin samaniya. Wani lokaci manzo Allah yake haka za su yi ta kokowa, bala'in bai sauko ba, addu'a ba ta rabu da shi ba, har ka gama rayuwarka bala'in bai sauko ba. An samu magani ko ba a samu ba? Nau'i na biyu, manzo Allah ce ko kuma addu'a ta rage karfinsa, yadda in ya zo za ka shiga wani irin yanayi da wani irin hali, amma addu'a ta rage masa ƙarfi, ta yi wuji-wuji da shi, ko da yake saukowa bala'in bai da ƙarfin da zai maka illa da yawa. An samu magani ko ba a samu ba? To wallahi hatta da ƙaddara tana da magani jama'a, ƙaddara tana da magani. Da haka ba wai duk abin da aka ba da labari zai zo a kiyama shikenan sai mu sake mu ci ayatun inna ma huwa min fi'il qadar. Ai wannan aiki na kaddara ba yadda muka iya, kowa sai sake jiki kenan. Ba haka annabi ke nufi. Daga cikin cirotocin da ke damu, daga cikin al-khatar da hadari na cikin gida shine al-i'tizaru bil qadar. Mu gabatar da uzuri da kaddara, wanda wannan babban nake so in kai, ko da dai a takaice ne dai mu dan taba shi. Mu dinga kawo uzuri game da kaddara. Innal i'tizara bil qadar hilatu shaytaniyya. Kawo uzuri ko hamzari da kaddara, mutum ya dauko kaddara abinda aka kaddaro ya gabatar da shi a matsayin uzuri, wallahi dubara ce irin ta shedan. Dubara ce irin ta shedan. Dubara ce shedan yake muna. Wa khadi'atu min al-insani li nafsi, kuma yaudara ce dan adam yake gabatar da ita wa kansa. Duk wanda yake kawo uzuri na kaddara
dan ya zama masa uzuri wallahi yana yaudarar kansa da kansa ne. Jama'a mu gane wannan da kyau. Wallazi yartakaw ma'asiyatan, mutumin da yake aikata laifi da shagiya ko yayi zina ko yayi sata ko yayi liwadi ko ya ci riba ko ya kashe rai da sauran ayyuka manyan laifuka da mutum zai iya yi, shi ya aikata aikin. Wa yalumul qadar, sannan kuma yana zargin kaddara, ce ai an kaddaro masa ne. Kuma da muka misali a dazu, da an ka barawo yayi sata, inda za a tambaye me yasa kai sata, ce wallahi bai taba yi bai ne, kawai ce me ce kaddara ce. Kaddara ce wallahi kaddara ce. to yanzu me kake so amma kai ce ai masa afuwa ba zai koma ba, kaddara ce. To mutunan da yake aikata laifi, yayi aikata laifi kaba'iri, wa yalumul qadar, sannan ya zargi kaddara, ya ce kaddara ce ta sashi, kazzabun ashir, makaryaci ne masharranci, makaryaci ne masharranci. Duk wanda ke aikata laifi ka sa'a ma Allah da gangan, in 1000 ta cika da ka shiga hannu sai ka ce ai kaddara ce. In ba dan kaddara ba ai da ba kawai ga ake ba, kai wallahi baka saba ba, baka ma taba yi ba, kana zargin kaddara ce. To ji Qur'ani, abinda Qur'ani ya bada hikaya akan sa. Haka za ja fi ayatul qur'aniyya al-karima, ubangiji ta'ala yana bawa da labari game da mushrikan farko. Allah ya ce sai yaqulul ladzina ashraku, da sannu wa'inda suke shirka da Allah suna cewa law sha Allahu, da Allah ya so ya ga dama, ma asharakana, ada ba mu shirka ba. Duk wani mai laifi haka, masu laifin farko haka suke cewa, wai da abinda suke din na laifi Allah ne ya ga dama, inda Allah bai ga dama ba da ba su yi ba. Kaji abinda mushrikan farko suka faɗa, suka ce na wala aba'una, har iyayenmu da ba su yi ba, tunda sun zo sun gaji abin iyayen suna yi. Shi yasa al'ada take da wahalar bari, al'ada tana da wahalar bari. Idan mutum ya nutse cikin al'ada, to kiran da za ka yi masa kafin ya rabu da al'ada nan wallahi aiki ne mai wahala. Ka duba yan matsalar nan ta taron suna da mutane suka taba da ita a da yake an taso ya zama jiki, an daɗe ana yi, an ɗauki abin kamar abu ne wanda yake na shari'a. Raba mutane da shi yana da wahala. To amma a yi wanzu an wato wahala ko talauci ya sa mutane sun fara rage. Wani ma ya ce kai wai an masa haihuwa ya buga ba yadda za a yi tara mutane ke da su yi abin da ake da ina cewa ya ce kai yau shi ma da ya zama dan izala. Ka zama dan izala a haka sai da wahala ta zo sannan ka zama dan izala ko? To Allah ya karba. Wato mutane haka za ka same su, wani dole ta sa shi bar abu kawai, amma a lokacin da ake masa wa'azi ya bar abu kaza ba addini bane, wahala da kai ne aka yana cewa a'a, amma sai ya ga wahala sai ce to yanzu dai ya bari. To haka za kake samun mutane, da haka ita al'ada tana da wahalar bari. In mutum ya saba da abu kafin ka raba shi da wani abu wallahi sai karfin imani. Kisa za ga wa'azi ake tunatarwa ake. Yanzu ka dubi ko da matsalar ga ta durkusu, malam Bahaushe na da irin nashi durkusu, Bafulatan na da irin nashi, Gwari na da irin nashi, Banehi na da irin nashi. Kowane daga cikin ƙabilun da na faɗa babu wanda bai da irin nasu durkusu, amma kafin ka samu waɗanda suka bar abun saboda Allah wallahi suna da wa sai an yi ana yi. Ga sunan da yawa suna cewa su 'yan izala ne, amma Allah suna durkusu. Suna nan dai wasu wacce wai su ahalin suna, amma wallahi suna da kusu. Wani ma na munafuci yake haka. Har yau ya san bai da kyau, amma wallahi ya kasa bari. Ko kuma in bai yi nan ba, in ya tafi can kawai suratun da je gurin iyaye da kakanni wallahi sai ya yi. Saboda imani ne bai kammala ba. Har yau bai san ana barin abu don Allah ba, a yi don Allah, a bari don Allah. Kai dan Allah ka bari dan Allah, in za kai dan Allah, in za ka bari dan Allah, kar ka bari dan wani. Da yi dan wani riya ce, bari ma dan wani ma riya ce, dukkan su riya ne.
da haka in za ka bari don Allah. Wannan abin ya ce bai da kyau ba, al'ada ce. Sannan ita al'ada da kake ganinta ba kowace al'ada da ba musulunci faɗa ta ba, amma wata ya musulunci ya rusa ta, wadda duk musulunci ya rusa ka batta, wadda musulunci bai ce mata komai ba, yin ta ba laihi ba ne. Sannan wanda ya yi ta ba za ka ce masa ya yi laifi ba, ba za ka ce masa ya yi laifi ba. Kamar da nake sauran wai wata makabala da ake so a yi tsakanin wasu ɓangarori da Dr. Idris da wani ɓangare na ƙungiyar Izala na Jos, wai za a yi makabala a kan rawani. Shi ya ce rawani al'ada ce, sun ce rawani sunna ne. Da kuma wai me guda sakin hannu ko sakin hannu. Ni dai ina ba ku shawara kan ma ku zauna a wannan, in dai wannan kadiyar ce wallahi kan ma ku zauna akan ta, kunya kawai za ku ji. Wallahi ina ba ku shawara, ba wannan ba ita ce matsalar tadda mutane da wai sai an zauna kanta ba. Kunya kawai za a ji. Saboda kai inda ka dosa, mu ɗauki matsalar rawani. Shi rawanin nan da kake ganin sa fa, rawani tun kahin zuwan musulunci a ɗabi'anci laraba suna rawani. In ka duba har kai ko da abin nan da ake na tamsiliya na tarihi da ya gabata na su Abu Jahal da sun, za a gansu duk da rawunansu dama suna yi. Da abin da nake so a faɗa anan shine akwai ɗabi'ar da ko al'adar da musulunci da ya zo mutane suna abinsu bai ce masa komai don bata sa abu ta karo da musulunci ba, aka batta. Irin wayannan al'adun idan mutane suna yin su hayyo har gobe, al'ada ce bata sa musulunci ba, yin ta ba laihi bane. Duk wanda ya ta baka zargin sa baka cewa yayi mi. Shi kuma yin ta kada ya ce addini ne yake yi. Ina fatan a gane. Ya kamata masu wanda za su wannan tattauna, ni kawai tambihi nake musu. Akwai irin wayannan al'adu da dama musulunci ba su ci karo da musulunci ya bar su yadda suke, bai ce komai akan su ba. Yin su ba faɗa ne, ba cin karo da musulunci bane ba. Sannan kada ka yi su kuma ka ce ai wannan musulun kana tsammanin kuma kana da ladar da wanda bai yi ba. Ina fatan a gane wannan. Da haka ni shawara nake ba su, wallahi waɗannan matsaloli ba matsalolin da za mu zauna muna kara kaina ba, muna buga kawunanmu a kansu ba. Ga matsaloli manya sun dame mu, ku zo ko kuna muna wani abin da ba shi ba. Ina ba ku shawara wallahi, kuma daina kawai, in ba ku daina ba kuma ku ci gaba. Ga abin da mutane, ku karantar da mutane ɗabi'un da mutane suka bari na musulunci, da yadda aka raunana aka jewa musu tsoro a cikin zuciya. Yau kana babban mutum a ma'aikata ba za ka iya daga musulunci ba, kana tsoron kujerarka. Akwai bala'in da ya kai mu ya baro yanzu. Duk 'yan siyasa nan da kake ganin mu yanzu, mutum zai matsayin shugaban kasa bai isa hiwa musulunci wani abu, wai tsoro yake ji, bai isa ta muke addini ba. Mutum na kaman ga wani nan bai isa yi wani abu na fito da wata aƙida ta kafirci ba, yana jin tsoro. To ku yi ƙoƙari ku karantar da al'ummarku, ku raba shugabanninku da wannan tsoron, ku raba su da wannan ainihin ci baya, su gane a matsayinka na musulmi. Duk inda kake musulmi, yi ƙoƙari musulunci samu ɗaukaka a lokacinka, ba musulunci koma bai ba. Wannan ya kamata ku kusantar da shugabannin nan. Kullum yanzu magana muke kawai a shiga siyasa a gyara, suwa za su gyaran? Ai ba ku sa masu gyaran ba, har yau ba ku tura wa'ina za su gyaran ba, har yau ba ku tura su ba. Ya kamata duk wanda za a tura shi a wurin inda gyara ake so, a duba wanda dama yana son gyaran, kuma shirye yake shi gyaran, kuma a goya masa baya don ya gyaran, a taimake shi, a karfafe shi, a ba shi goyon baya. Amma ba ku yi ba. Duk wanda ke da naira shi za ku ba goyon baya. Ce za ku samu gyara. Wani gyara zai zo? An sai ku, an saye ku, an ba ku, kun ci kun share baki, kuna da bakin magana. Yau duk gononin ga na arewa kaf ɗinsu ba wanda ya isa hito ya ce ai an cikin musulunci ai kaza. Wallahi ba za su iya ba. Sun san abin da ya faru. Ba za su iya ba. Haka wa'insu malaman majority
ba za su iya magana ba, ba za su iya magana ba, don sun san inda aka kwana kuma sun san mun sani. Ta yaya za su iya magana? Ba za ka iya magana ba, ba za ka iya magana ba. Halin da al'umma take ciki za ga duk bala'in da ya taso da ayi ta gungungun wa'inda ya kamata in suka yi magana su jijjiga kasar, wallahi ba za su iya ba. Allah ka raba mu da rashin gaskiya. Billahi allazi da ranar da ka shiga rashin gaskiya shikenan ka gama yawo. Wallahi ba ka da tasirin kawai ga al'umma. Da ranar da ka shiga rashin gaskiya, ka shiga aka ci amana da kai, aka yi yaudara da kai, da ranar da ka fa'a wannan babin shikenan ka tashi aiki. Ba abin da za ka yi. Abin da muke ta gaya musu kenan suka ƙi su ji. Allah ya sauka. Da haka anan mushrikan farko suka ce da Allah ya bai so ba, law sha Allahu, da Allah ya so ma ashrakana da ba mu shirka ba. Amma shirkar da suka yi kenan wai Allah ya so. Wala aba'una suka ce har iyayenmu da ba su yi shirka ba, amma kasancewar iyayensu sun yi, su ma sun ɗauka daga iyayensu, suka ce to Allah ya so ne. Wala haramna min shay'in, suka ce abubuwan da muka haramta muka ce ba daidai bane, da ba mu haramta su ba inda Allah bai so ba. Ka duba suratul An'am aya ta 148 in ban manta ba. Faraddallahu ta'ala alaihim biqaulihi, amma Allah ya musu martani da magana, sai Allah ya ce kazalika kadzabal ladzina min qablihim, yadda kaji sun yi wannan ƙaryar haka na gaban su ma suka yi ƙarya. Ashe sun gaji ƙaryar ne ko? Kazalika kadzabal ladzina min qablihim, Allah ya ce haka na gaban su suka yi ƙarya, hatta zaqu ba'sana, ba su farga ba har sai da suka dandane uquban mata ta zo. Ul, Allah sai ya ce ka gaya musu ya Rasulullah, hal indakum min ilmin, agunku kuna da wani ilimi fatukhrujuhu lana, ku fito da ilimin ku nuna muna cewa idan bannan al'adar da kace kana bi kai dan al'ada, iyayenka da kace kana koyi da su, danginku da kace kana bibiyar su, al'adar garinku ko kasar ku da kace ita kake riko da ita, shin kana da wani ilimi game da haka? Allah na tambaya, fatukhrujuhu lana. Allah ya ce annabi tambaye su suna da wani ilimi su fito da shi mu gani. Ya Allah ya ce a'a, in tattabi'una illa zanna, ba komai kuke bi ba sai zato. Muna tun in an yi kaza ana samun kaza, in an yi kaza zai zama kaza, yanzu zato kuke yi kawai. Wa in antum, Allah ya ce ku ba kowa ba, ai ma antum illa takhrusunna, sai kawai kage kage, kwashe kawai kwasa karan mahaukaciya ne kawai ake yi. A yayo na ce to kenan ka gani, ai wannan shine hujja, shine wannan hidali, in an ɗebo can a ɗebo nan, dalili ƙwararra ƙarara babu, amma sai a yayo duk dan bid'a ba karba shi da irin wannan, duk mushriki ba karba shi da irin wannan yayan. Allah ya ce in antum ai ma amtum illa takhrusun, kawai kuna yaye ne kawai da kwabi, amma hujja ƙarara, kawo hujja abu kaza, wallahi har a naɗe ƙasa ba ka ikawa don babu abin da fi wahala a duniya kamar a sa ka nemo abin da babu. Ta za ka kawo shi? Ba yadda za a kai kawo duk abin da babu wallahi babu shi. Yanzu ku duba ko maulidin da ake ta magana, duk malaman sun kare sai kame karshe ma dai kawai abin da ya fito fili a shi babban shahin cewa yayi, to mu ina ranmu da annabi bai ba, a gaya mana inda annabi ya ce ka ai, shikenan ya hujja kenan. Duk ayoyin da aka jawo aka yi tawili wallahi babu, wallahi kai ka san babu. In akwai shi kawo mana babin maulidi cikin kawaidi, ba akwai babin taimama ba da arwala, kawo abin a hadari in akwai, kawo a ijiya, ba sunan ta wanda kuke karanta ba, kawo a shamawi, kawo a askari, kawo a mudawwana, duk wani littafi na musulunci kawo babin maulidi, duk sai ka huta. Ce lallai in dai musulunci ne to yana da babi, billahi allazi hatta da kashi yana da babi a cikin musulunci, ko babu? Akwai kitabul ga'il ko babu? Da Allah babu babe da ke magana kan kashin da zaka je kai cikin tole ka taso, ka wanke da ruwa, ka wanke hannunka sabulu ka taso, akwai babe ne a musulunci. Ya maulidi bai da babi? har magana ka taso kai ta zara ido kamar mai ka ce za mu kashe duk wanda kamar yadda faɗa muku ne ce ko annabi ya zo ya ce bai da maulidi bai da kyau sai sun taka waya ne musulunci kenan
wanda ya ce don Allah wanda ya ce zai taka wuyan annabi musulmi ne? da Allah tambayi kanka, wanda ya ce zai taka wuyan annabi in ya ce bai da kyau musulmi ne? wannan ba matsala ce ta rigima ba, kawai babu kawai ku ci duniya kuma su tsinke shi kenan. amma wallahi ina maka rantsuwa da Allah, babu abin da adda wahala a duniya kamar a ce ka nemo abin da babu. babu abin da adda wahala iri, don ba inda za ka same shi. ba ka ganin ko bokaye da gasken dubarun da suke su ɗumautar da mutum don su ci dukiyarsa bigai da haƙƙin. da ka zo da matsala ce to wannan maganin gaskiya haɗa shi an samu maniyin kwaɗo. ka taɓa ganin shi? ko kashe shi kai yanka ba ha ganin mani, amma sai ce maka sai an haɗa da maniyin kwaɗo, ko ce maka sai an haɗa maganin da hitsarin ɓauna. ta ina za ka ce ka samu ta? sai ya dubi abu mai wahala, sai ce ga sai ka gigice ce to ai mun muna da yadda za a yi, dama kuɗin yake so, kuɗi yake so. ya ce maka an tafi tudun abin nan mai ake kira shi haƙon madullu za a samu, kai baka san inda haƙon madullun ga yake ba, kawai dubaru. to da haka ya mutane, kada ku mai da addini ka yi ta faɗa in an ce da kai ina hujja, ba cewa aka yi a hujja kawai aka ce in ka kawo hujja ƙarara je ka kai ta yi. amma wallahi duk kwatance da za ku yi abinda duk babu addini wallahi babu, ku haƙura kawai ku bar ma Allah komai. wannan shine shawararmu. da haka ubangiji subhanahu wata'ala yace su fito da ilimi in suna da shi, sai yace ba sabin komai sai zato, ba komai suke bi ba sai kage ya ƴan uwa. wa hakaza sha'anu man qassara fi ada'i wajibin, haka al'amarin duk wanda ya gajarta da ibada wajibin da aka dora masa. wattahamal qadar, yatuhumi qaddara, kajibun fi da'awahu, wallahi makareci ne a da'awarsa, makareci ne a da'awarsa. inna taqsirihi amrun waqi'un mahsusun malmuth, gajartawarsa ga wannan al'amari waqi'un abu ne wanda yake waqi'i, mahsusun kuma ana iya shafa shi aji, malmus. wa taqsirihi muraddahu ilayhi, gajartuwarsa ana mai da al'amarin ruwa kai ne ka kasa. fa kayfa yadda'i, taya mutum zai da'awa al-itirafu, tayawa mutum zai da'awa da tabbatarwa bi takasirihi alladhi yudrikuhu wa yahussuhu, da gajartuwarsa shine ya kasa da abin da zai iya da kowa yana iya taba shi jiya. wa yafirru ila al-qadar, amma sai mutum ya gode ya koma kaddara ya ce a abin da ya faru kaddara ne. yanzu raunin nan da muke cewa kullum cikin rauni muke ko ta ce ai kaddara ce, yanzu shikenan tunda an kaddara mana raunin shikenan sai zan ba yadda za mu yi mu tashi daga rauni. yanzu babu yadda za a yi masu dukiya su ba da dukiyarsu a yi addini, ba yadda za a yi shugabanni su ba da goyon baya a yi addini, yanzu babu yadda za a yi majiya ƙarfi su ba da ƙarfinsu a yi addini, babu yadda yanzu malamai su ba da haɗin kai a addini tabbata. kawai sai mu zauna cewa ai kaddara ce, kullum haka za mu zauna, kowa da kujerarsa da taimaki addini sai ya ce ai kaddara ce. ya ce ai ba yadda za a yi mun samu kan cikin rauni, ba yadda za a mu huta daga wannan rauni, yanzu ba yadda za a yi. wallahi akwai yadda za a yi, sai dai in ba a yi ba. ya yan uwa, wa huwa amrun mughayyibun majhul, shi al'amarin kaddara da kake cewa ko da mutane ke cewa al'amari ne na gaibi, kuma wanda an jahilce shi. laisa ilaihi tadbirihi, ba wai dan adam yake da shirya da kimtsi da tsarawa ba, in Allah ne. walaysa lahu bihi ilmun, ilimin abin ma dan adam bai da shi, ba ka da masaniya game da gaibi. to tunda baka san gaibi ba, abinda Allah ya shirya ba, don me ba za ka yi abinda Allah ya umarce ka ba don kai gaba. bari mu ji qadiya guda. wa laqad dafa ashabu rasulullahi alqadar bil qadari, daga cikin abin da muka rasa a wannan lokaci ya ku yan uwa shine tura kaddara da kaddara. yaya ake tura kaddara da kaddara? ai na magana kan kaddara da zuko ta huskar addu'a. to yaya ake tura kaddara da kaddara? su sahabban manzon Allah sun ture kaddara da kaddara, haka suka yi. bari in kawo mana misali za mu iya ganewa. yanzu barawo ya yi sata,
kuma satar da yi tana da girma tana da kauri ta kai a yanke masa hannu. Da aka kama shi sai ce wallahi tallahi kaddara ce, sai mun yadda kar wanda ya masa musu ba kaddara, kaddara ce. Allah ya kaddara kai sata ko wace to kuma Allah ya kaddara a yanke ma hannu sai yaya. Shine dafa'ul qadari bil qadari. Da muna yin bibiyar wayannan babuka a cikin ayyukanmu wallahi da mun ci gaba, da mun fita daga halin da muke ciki. Duk lokacin da inda kaddara ta zo ta aiki to a duba wace kaddara za a tura kaddarar da ita. Dafa'ul qadari bil qadar ake yi. To su sabon manzo Allah dafa'ul kufur wal fusuqu bil jihadi. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ingije kafirci, sun tura fasikanci da jihadi. Da jihadi dafa'ul qadari bil qadari. An kaddarawa masu kafirci, an kaddara ma masu fasikanci, su kuma an kaddara musu yin jihadi don magance wa'annan kuma sun yi. Ina fatan darasin ya fito fili yanzu. Wal istifsali wal maut wa ghayyaru wajha ad-dunya, suka canza huskar duniya. Wa atfi'u ubadul awsani bil iman as-sadiq, suka wato kashe wuta, suka kashe bautar gumaka da imani na gaskiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Yaya za a magance barna? Shine a magance barna da yin gaskiya. Yanzu zaluncin da al'ummar Najeriya ke ciki kusan kasar ta lalace. Wallahi kaga bododin nan, idan da za a bude bododin nan na Najeriya, abinda ake samu a bododin, idan da su ma'aikatan da aka tsare a bodar za su ba gwamnati hakikanin abinda ake samu, na rintse maka da Allah ya isa rike Najeriya bododi kawai. Amma gwamnatin kanta ba abinda ke zuwa wurinta ko kwata bai kai ba, kuma ana sane yaya za a yi kasa ta ci gaba. Mutum guda a cikin wa'anda suke tsaron bododin ya tara maka dukiyar da ba ta ƙirguwa. Bododin nan na gaya maka, bododin nan inda za a buɗe su, kowa ya bi hanyar boda, ya biya haraji, ya biya ka'idar da ƙasa ya cancanci a ba ƙasa. Ina maka rantsuwa da Allah, in za a aje wannan kuɗin a kowace boda a tura su asusun gwamnati, ya isa rike ƙasar nan gaba ɗaya. Da ake ta rigima kan manga, kullum kuna son ku kashe mu da maganar mai. Kuma abin da nake mamaki a gwamnatocin nan na ƙasar mu, rashin tunani da rashin basira na tare da ku. Yanzu kuna bari 'yan waje su shigo dajin nan su toni gwalagwalai, marjani da lu'ili'i da duk wani dutse mai kima, wai su ɗauka su wuce da shi. Ku kuna hama da ƙasar ku cikin talauci, don me ba za ku mai da hankalinku ku haƙo wannan arzikin a ƙasa ba, a manta da wannan mantsiya da ake wama da shi? Don me ba za ku yi ba? Ai kun san akwai arziki, gashi nan kuma sanadiyar sai ake kashe mu, ko ba sanadiyar ta bane? Don me gwamnatin ba za ta tono shi ba? Ita ta amfanar da ƙasa da shi, a hana kowane shaidanin mujrimi da ke fitowa daga waje ya zo yanzu wuri hura aje a sai da mutum miliyan kaza. Akwai wanda ya ce wani yanki na shekara 6 wai ya biya gaba da. In banda Najeriya mahaukaciyar ƙasa, wace ƙasa ake mata irin wannan? In banda kun mai da mutane dabbobi. Wai wani bature zai zo daga waje a saida mai wani yanki, gonaki ne masu faɗi, wai an saida mai don shi hidi bigo ya koma da shi, ya biya na shekara 6. Kafin a shekara abin da ya biya wallahi ya tono abin da fi wannan, kuma shekara 6 zai yi. Duk duniya akwai ina ake irin wannan in ba Najeriya ba? Wannan wani irin cin amana ne, wace irin yaudara ce? Kawai wasirar kwakwalanku su taushe, ba kuji ba kujin wa'azi, ba kujin faɗakarwa. Duk abin da za a ga muku ba shi bane. Wallahi arzikin da Allah ya wa ƙasar nan, in za a bibiya arzikin, kowa ha aje cin amana ta, kuma in ka ci ma a hukunta ka, wallahi da yanzu ƙasar ta gyaru. Amma ba za a yi ba. Nan magana da nake ce muku a koma abin nan, a bi hanyar da za a daidaita tsakanin 'yan fashin dajin nan da al'umman gari, a san yadda za a daidaita. Ba magana yaƙi ba, suna cewa a yaƙi, yaƙin ba zai haihuwa ɗa mai ido ba. Tun yaushe ake yaƙin, ina aka je? Yanzu wannan ƙabiyar da kuke gani, ka duba soja fa, kanar ba ma janar ba, kanar guda aka tsaka mai ya ci tiriliyan guda na kuɗin yaƙi.
to shi tashi ta bayyana, sauran ina suke? Ka gaya mu yadda za a yakin, ba kudin na hannunsu ba. Ƙananan sojoji banda zuwa kawai ana ingiza su ana kashe su, me ake muna a Najeriya? Amma muna ji muna gani ba za mu bi hanyar mafita za mu fita ba, kawai sai dai a yi tawa mutane wani wato yaudara kawai a shiga nan a fita nan. Ga arziki a ƙasa da za a tono kowa ya wadata, gwamnatin da kanta ta ɗauki nauyin abun ta hana kowa, amma ba za a yi ba. Sai da sai da wasu 'ya'yan banza ƙasa, a sai da musu gonaki su tone da kayan aiki su tone su yi gaba da shi. Akwai wani mutum da aka ce da ya tono a rame ɗaya, wallahi da ya tono abin da ya tono kawai shi kenan sai ya gaba, ya riga ya gama samun abin da ya samu, shi ya gama arziki a rayuwar shi. Kuma a Najeriya mu muna nan muna kuka abin da za mu ci ba mu da shi, ga mutane na ramewa. Kun kwasa yadda za ku kawo ci gaba, ku kawo agaji ga wa'annan mutane, kullum sai karya. Ya ƴan uwa, don haka yadda ake a ci gaba, idan kaddara ta sa wani suka, yanzu misali wa'anda suke sata kuɗin nan a gwamnatanci suke barna, to tunda kaddara ta sa sun yi sata, sun saci abin da ba nasu ba, sun tara, to sai a yi dafa'ul qadari bil qadari. Ku gwada ku gani in ba a magance matsalar ba, ku gwada ku gani dafa'ul qadari bil qadari. Haka sahabbai suka yi. Ya ƴan uwa, abin za mu faɗa yana da yawa, yana da tsawo, amma mu sani cewa wannan hujjoji da muke gabatarwa na kawo uzurori daban-daban mu fake da kaddara don a kowa ya tsaya inda yake ba gyara. Alhujjatu allati yuqaddimu ash-shaytan, hujjoji ne wanda shaydan yake gabatar mana da su. Wata sawwala la hannuhusul marida, sannan zukata masu waɗanda ke da cuta, ke da rashin lafiya, shikenan sai musu shifta. In ba haka ba, ka samu musulmi, misalin musulmi miliyan 7,000 a duniyar musulunci, ya samu na su alhasaf wai talazzuna binaril hawan, suna ɗanɗanar wato wutar walakanci, wa yantaliquna jami'an bid-da'wa al-wahida, amma duk musulmin nan su koma suna magana kan da'awa guda, da'awar da'af wal maut, da'awar rauni da mutuwa. In an yi haka ai to ka gani za a kashe mu gaba daya, in an yi haka ka gani ai za mu samu matsala, muna da rauni, ba za mu iya komai ba. Al-mautul ma'anawi, la mautul ma'anawi. Wallahi idan da fita jihadi da yunkurin musulunci sai ya tabbata, inda yana sa a mutu gaba daya, da sahabbai ba su mutu, da sun mutu da ba su ci gaban musulunci ba. Amma ya aka yi, wa bi hadha al-fahm as-sakim al-hazin, da irin wannan fahimta mai rauni kwarzallalliya, wa bi hadha ar-ruh ad-da'ifa, da irin wannan ruhi mai rauni ha'iran gigitacce wanda ya rude, da shi yu'attal muslimuna ma'anil islam, da shi ne musulmai suke shafe ma'anonin musulunci da kawunansu. Kowa sai ya goge abin da ya kamata sai ya share shi a kansa, a yi ta tafiya haka nan kullum cikin rauni, rashin ci gaba, ba mu da wata istikama, ba mu da ajanda. Na gaya mana wa'annan makiyanmu wallahi hatta da cikin gida da muke tare da su, suna da ajanda a kanmu da musuluncin nan, har ma da yankinmu yayi da ajanda ta shekara 100 masu zuwa. Ku ajanda nawa kuke da ita? Ku ajanda ku guda nawa? Abinda ba mu da shi shine ba mu da hakuri, ba mu da juriya. Ba wai lalle bane yanzu in an sa ajanda yanzu a'a, ku bi ta khutwatun ba'dal khutwa, tako bayan tako a hankali. Wataƙila ku da kuka fara ba ku za ku gana cijan ba, ƴaƴanku ne ko jikokunku za ku ga sakamakon. Amma ba za mu yi ba. Bature da ya shigo kasar ga, ai da ƙarfin tsaya da wayo ya shigo, da ya shigo ga cewa yakin in an ci gaba da yakin ba zai yi ba. Don sarakunan wasu sun yi tsaye, wasu ma sabar da bala'i da rashin haɗuwa da tsarin bature, wallahi fita suka yi suka kama hanya, a daji suka mutu don bakin cikin kada su haɗu da bature. Amma suka shigo suka kafa makarantun su, don ana kyauta, ai wannan yau gashi karatun bokun ya zan bala'i, dan talaka ma ya gagare shi. Ba huɗuwa bace, ba na cija suka gare ta yanzu ba. Mu dinnan da wayanmu wallahi iyayenmu ba sa so aka samu makaranta, ba sa so, don mu yadda da hanyar ba.
amma da dubara da wayo da hila aka yi ta tafiya. Yau gashi yanzu bala'in ya kai bala'i, ka duba hatta da tsintsiya da ake sai a makarantun ne, abinda muka sani a da, ka san muna kashe kanmu da kanmu. Tsintsiya, kowane dan makaranta shi zai nemi tsintsiyarsa ya aje don sharar makaranta. Yanzu don girman Allah, tsintsiyan da ake cewa a kawo a makarantun ne don shara ne? Ku tambayi kanku. Da abin fitiki ake sai wanda bai wuce naira 150 ba, yanzu sun canza su makarantun da kansu, wai yanzu in ɗalibi zai shiga sai ya so adda. Idan makaranta na da mutum 1000, adda 1000, ina da a kai su? Wannan ba mu da kanmu muke cutar kanmu fa da kanmu. Yau din nawa adda take? A kadda mafi kankanci 3000. To an ce kowane dan makaranta sai kawo adda. An kawo adda 1000 a makaranta mai ɗalibi 1000 an aje, ka gaya mai aikin da za a yi da su. Muna cutar koma mu cutar kanmu. Yanzu bala'in ya koma talaka da kansa, talaka ke cin kansa da kansa. Don Allah ina da muna, mu akan ma'adalci. Karshen ta ba addon nan rabe shi za a yi, hidda masta ya ɗauki nashi, assistant hidda masta ya kwashi nashi, ba shi wane ne ya karɓa shi, waccan haka za a rarrabe su, ka gansa kuma kasuwa an koma su kasuwa an sayar. Jibi in kuma shekara ta kewayo lokacin shiga ajin kuma a sake tarawa. Kuna dan mana halar kuke ci? Yanzu masu wannan yanayi talakawa ne, in suka zama gononi ya za su kare? Wanda ba shine da mu cin amana da rashin tausayi ya shiga cikin zukatanmu yayi katutu. Yaya za a yi a fita? Allah ya sauka. aquli qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A ƙarshe dai ya ‘yan uwa ku yi haƙuri, akwai mulahazatu guda biyu suna da muhimmanci. Mulahazar farko dai kira muke ga waɗanda suke yajin aiki a wannan a shekaran jiya. Wallahi kun yi kuskure. Wannan yajin aiki kuskure ne, kun bai da wani amfani. Don abin da ake cewa wai shugaban ma'aikata ne wasu suka daka ko? Duk da an sun ce suna cewa wai ba shi ba ne. Amma dai shine musabbabi, wai su da kadake shi da haka ake yajin aiki. Yanzu cutar da rashin tausayinmu da rashin tunaninmu ya yawa. Nan asibiti yanzu janara waɗanda aka kora daga shekaran jiya kafin a dawo yajin aiki, akwai waɗanda sun zo haihuwa amma haka aka kore su. Ba maki wasu ma sun mutu yanzu cikin matan. Yanzu akan kaman mutum guda kawai don kima don mutuncin wani mutum ya sa ku ɗauki yajin aiki ku kori ‘yan uwanku a asibiti, ma'aikatanku duk ku rihe, wai kuna wa gwamnati tawaye. To wa gaya muku ana wa gwamnati tawaye? Duk abin da ‘yan azana a tattauna bai haifar da matsala ba, wallahi wani abu rashin wanda ba haka man ba zai kawo matsala ba. Don haka magana irin wannan yajin aiki don Allah ku daina shi, bai da wani amfani. Yanzu wani amfani kuka samu? Duk yajin aikin da ake a Najeriya ku gaya mai amfaninsa. Don Allah ga mai amfanin da aka cimma. A wai suna cewa wai don ba rage mai ba yasa suka, to yanzu da kuka dawo aikin don Allah shi ma an rage shi. Ku gaya muna an rage man, to me amfani yajin aikin? Kawai in kaga an shirya yajin aiki wasu ne kawai suke so su yi amfani da mutane. Amma yajin aikin bai da wani amfani, lalata ƙasa ne, cin amana al'umma ne, kuma kan talaka bala'in ke karewa. Me amfani shi? Da haka muna gaya muku irin wannan yajin aiki bai da wani amfani, ku daina shi. Abu na ƙarshe, lokaci ya riga ya ja, sai dai Allah kai mu wani sati mai zuwa in Allah za mu isar da sako. Amma sakon godiya ce zuwa ga shi gonan gari da kuma abin da ya yi. Allah ya mai sakaya ta alheri wanda za mu yi bayani nan gaba insha Allah. Umu ilallahi wa ila salati.